गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानको स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व जो बहीटी अच्छी तुमर से ही बहीर पाठ 4 आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान से अधा पढ़ी आउ अधा जहाँ आम आज कंप्लीट करदे। तेरे भिडियो टी तुमने शेष पर्यंत देख आ भिडियो भल लगे लाइक आउ शेयर करदेव। चैनल प्रथम थे चैनल टी तुम्हें सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल कौन देइथिला आमे पढ़ीदेवा। तेरे विद्यालय को सबुज सुंदर सुस्थ करने पिला माने तो चेष्टा करुचंती। पिला माने से विषय आलोचना करुचंती, दलगत आलोचना करुचंती, व्यक्तिगत आलोचना करुचंती, सार मान सहित मध्य आलोचना करुचंती। तेरे परवर्ती पेज रे कौन अच्छी चलो देखीदेवा। कौन दउची ना आस लेखिबा कौन एडा लेखिया पई देइची। जदि तुमर विद्यालय किंबा घरर छात को धला रंग करा जाए तेबे कौन हेबो। तुम पूर्व पेज रे तो पढ़ीथिल जदि घरर छात को धला रंग दिया जाए ताहले घर ठंडा रहिबो ना नहीं। तेणु कौन हेबो देइची उत्तर ना हमर घर ठंडा रहिबो। तापर देला आलोचना कर। जदि तुम अंचल रे गरम अनुभूत हेउची एहाकु ठंडा रखिया पई कौन पदक्षेप निया जाई पारिबो। गोटिए तो पदक्षेप गछ लगेबा, प्रचुर परिमाण में गछ लगेबा। रास्ता कड़े हो, खोला स्थान रे हो, निज बाड़ी बगीचा रे हो, प्रबल प्रबल बा अधिक रु अधिक परिमाण आम गछ लगेबा। ताहले जाइके हमर परिवेश ठंडा रहिबो आउ आमे माने सुरक्षित रही परिबा बा हमर ठीक परिमाण हमर वर्षा हबो, ठीक समय रे वर्षा हबो आउ सृष्टि हमर बंचिकी रहिबो। तापर कोन देला प्रति जल बुंदा मूल्यवान। प्रतिदिन विभिन्न कार्य पई आमे समस्ते जल आवश्यक करू। जल एक अमूल्य संपद किंतु आमे एहा को ठीक भाबरे व्यवहार करू कि। जलर अन्य नाम होची जीवन। एटा आमे माने समस्ते जानिचु किंतु केते जण सेही नियम माने मानुचंती जे जल को आमे अपचय न करिकि ठीक भाबरे व्यवहार करिया बोली केते जण भाबुचंती। तेणु से सेही कथा दउची जे प्रति जल बुंदा होची मूल्यवान। तेणु आमको ठीक भाबरे जल को व्यवहार करबा को पड़िबो। कारण जल बिना आमे बंचिबा असंभव। हुए तो तुमे माने खाद्य न खाई पारी किछि दिन बा किछि समय बंची पार किंतु बिना जल रे केते समय बंची पारिबो। सेति पई से दउची प्रति जल बुंदा होची मूल्यवान। जल आमर एक अमूल्य संपद। आमे तार अपचय करबा को निजे करबानी कि काहाकू करबा को देबो नाही। तेणु एई सब विषय रे पिला माने अंतत विद्यालय स्तर रु शिखिबा दरकार। विद्यालय स्तर रु शिखिथिले से माने जाईके बाहर जीवन क्षेत्र सेठी को प्रयोग करि परिबे। बुझि पारछ। परे कौन लिखिला तापरे लिखिला जे तुम विद्यालय रो विभिन्न स्थान रे थिबा पानी कल गुड़िकरु टोपा टोपा होई पानी पड़ुथिबार देखिथिबो किंतु तुमे केबे भाबिछ कि टोपा टोपा होई केते पानी नष्ट होई पारे। एक छिद्र मध्य देई समय क्रमे बहुत जल नष्ट एक छिद्र मध्य देई समय क्रमे बहुत जल नष्ट करि पारे। ए सेंटेंस भूल अछि। ए सेंटेंस कौन हबो ना एक छिद्र मध्य देई समय क्रमे बहुत जल नष्ट होई पारे। आस जानिबा किपरि। धर जदि कौनसी जगह रे हमर पानी टैप खोला अछि अर्थात अल्प टिके 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 पानी बहुची केही ताकू ठीक से टैप टाकू बंद करनी किंबा टैप रे किछि प्रॉब्लम अछि बा पाइप कोटी कटि जाइछि किछि भी हेछि ताले पानी टप टप होई बहुतबो जो बोतल हां टिके टिके तो पानी बहुची आ किंतु एया भाबी कि तुमे छाड़ी दियो ताले चिंता कर केते जल नष्ट होउची। से टोपा टोपा पानी बाहरुची ताकू जदि आमे कलेक्ट कर रखिबा ताहले जानि परिबा जे एई टोपा टोपा बा बिंदु बिंदु पानी रे केते पानी हमर नष्ट होउची जहा द्वारा कि हमकु जल संकट रे भी सम्मुखीन होबा पड़िबो दिने ना दिने। तार परवर्ती पेज रे कोन देछि चलो देखिदबा। तापर देला कार्य 4 तुम पई गोटे कार्य देला। कौन कार्य देला कौन करिया तुम कहिछि ना गोटे पानी कलरू किंबा गोटे पानी भर्ती बोतलर छिद्र मध्य देई पड़ुथिबा टोपा टोपा पानी को लक्ष्य कर। एबे सेही टोपा टोपा होई पड़ुथिबा पानी को एक ग्लास रे संग्रह कर एवं ग्लास टी पूर्ण हेबा को केते समय लागिला ताकू ठीक भाबरे टिपी रख। से दउछि जे तुम स्कूल रे किंबा पहिला से कौन दउछि जे तुम स्कूल रे जो पानी कल अछि बा तुमर जदि कौनसी बोतल जदि कणा अछि पानी बोतल ले ताले से जो बोतल पानी गळुची सेटा को तुम माने लक्ष्य कर जे
केमिति केते पानी नष्ट होउची तुमे केमिति जानिबो ना से जो पानी बोहुची से पानी को आमे धर गोटे ग्लास रे बुंदा बुंदा पानी बोहुची ना आ से हांडी बसेया दरकार नहीं कि बड़ बाल्टी बसेया दरकार नहीं तेणु गोटे ग्लास रे से पानी को आमे कलेक्ट करबा केते पानी कलेक्ट हेई पारुची तो ग्लास रे पानी कलेक्ट करले गोटे ग्लास फुल होवा पई का केते समय लागुची सेही हिसाब रे आमे जति गोटे दिन रे केते ग्लास पानी नष्ट होउची से हिसाब रा पाई जिबा सेथिबाई से देला गोटे ग्लास पूर्ण करबा पई पूर्ण हेबा पई केते समय लागुची तुमे लेख आउ एई भली भाबरे गोटे दिन रे केते ग्लास पानी नष्ट होउची बा पानी पूर्ण होउची सेथिरे देख तुमे जानी आश्चर्य हबो जे आम अजाणतरे केते परिमाण पानी बोही जाई नष्ट हेई जाउची तमे भाबुथु ए टोपा टोपे पानी टे गळुची से गळुथाउ से ठीक अछि किछ असुविधा नाही पानी तो अछि टांकी रे आउ किंतु से टोपा टोपा पानी जे केते पानी थरे कलेक्ट करिकि देख निजर निजे आश्चर्य हेई जबे जे सतरे एते पानी नष्ट होउची आम आम घर मानकर सब आक्वागार्ड लागिची तेणु आक्वागार्ड पानी केतरा प्रकार आक्वागार्ड अछि जोटा के पानी तर वेस्टेज पानीटा बाहर को बाहर ना किंतु आउ केतेक आक्वागार्ड अछि जोथुरु कि वेस्टेज पानी गुडा को पाइप माध्यम बाहर को बाहर किंतु तमे जानि के आश्चर्य हबो जे गोटे लिटर पीबा पानी बा फिल्टर हेतुआ पानी पाइबा पाइका आमको 7 लिटर वेस्टेज पानी बाहर करिया पड़ुची बा 7 लिटर पानी नष्ट हेले आमे गोटे लिटर पीबा पानी पाई परछु ताल चिंता कर परछु जदि से पानी गुडी को आमे जदि ठीक व्यवहार तार न करिबा से जो वेस्टेज पानीटा जदि आमे ताको ठीक समय रे ठीक भाव रे व्यवहार न करिबा ताहले आमे केते पानी नष्ट करछु जानि परछु तो तापर कोन देला आलोचना कर पानी रो अपचय रोकिबा पई आमे विद्यालय रे किछि सरल कार्य करि परिबा कि निश्चित भाव रे कोन सरल कार्य हेई परिबो आमे पानी टैप टा ठीक से बंद करिबा किबा जेति की दरकार आमे सेति की पानी व्यवहार करिबा पिला माने आनी की अजथा रे पानी फोपाड दियंती से सब प्रति टिके दृष्टि दबा आमे तो दल गठन करजे ना सेति पई का तापर देला पानी रो अपचय रोकिया पई आमे विद्यालय रे किछि सरल कार्य करि परिबा कि तुमे विद्यालय रे किंबा घरे वर्षा जल को किपरि संग्रह कर व्यवहार कर वर्षा जल आजिकली वर्षा जल अमल प्रकल्प समस्त घरे प्रायतः कंपलसरी हो गलानी सहर मानकरे जो माने वर्षा जल को कलेक्ट कर रखुचंती से मानकर केते काम रे सेटा लागुची सेटा तो माने चतुर्थ श्रेणी रे भी पढ़िच बड़ क्लास रे भी पढ़िबो वर्षा जल को आमे बगीचा काम रे गाड़ी धोइबा काम रे किंबा अन्य सफा सफी काम रे मध्ये व्यवहार करि परिबा आ माटी तळ को छाडी देले मध्ये भूतल जल स्तर वृद्धि रे सहाय्य आमे करि परिबा तेणु वर्षा जल को आमे कलेक्ट करिकि ताकू हमर किछि दिन पई हो पछे आमे ताकू व्यवहार करि परिबा बुझि पारछ तापर कोन दला तुमे जानिछ कि जल शक्ति अभियान हेउची जल संरक्षण एवं सुरक्षा पई एक अभियान यह लोकों को गछ लगाइबा वर्षा जल संरक्षण करिबा एवं जलर यथोचित व्यवहार करिबा पई उत्साहित करे विद्यालय गुड़िक शिक्षार्थी मानक पानी कल छिद्र बंद करिबा वर्षा जल संग्रह करिबा एवं जलर उत्तम व्यवहार संपर्क में शिक्षा देइथाय शिक्षण एवं छोट छोट कार्य माध्यम रे विद्यालय जल संपदर सुरक्षा करिबार सहाय्य करि परिबा एवं जल संरक्षण काहेकि गुरुत्वपूर्ण ताहा शिखि परिबा ए सब जिनिस कोन पई देला जे प्रत्येक पिला विद्यालय जाय किछि शिखिया पई किछि नूतन ज्ञान पाइबा पई ए जल संरक्षण बाबद रे टीचर माने पिला मानकु सचेतन कराइबे प्रैक्टिकली से मानकु विभिन्न फील्ड रे काम करे धर टैप रा पानी बहुची टीचर भी बंद करेंगे से टैप टाक आ पिला भी कहे देख टैप रु पानी जमी न गले तुम्हें मैंने केयरफुली ताको व्यवहार कर जी पानी दरकार तुम्हें से पानी व्यवहार कर जल को अपरिष्कार कर नहीं इत्यादि इत्यादि जल केमती संरक्षण कर वर्षा ऋतु रे स्कूल रे सेमती किछि प्रकल्प तैयारी करी छात ऊपर पानी टाकू स्कूल छात जो वर्षा जलर पानी टाकू वर्षा पानी टाकू आम केमती कलेक्ट करके आम स्कूल ले थिबा बाड़ी बगीचा रे व्यवहार करि परिबा आउ अन्य कार्य रे स्कूल घर सफा करिबार व्यवहार करि परिबा से सब कार्य जदि प्रैक्टिकल सेठी करा गला स्कूल ले ताल पिला माने सेठी सब शिखि जिवे बुझि परछ तेणु विद्यालय होची एकमात्र स्थान जोठी पिला सबु जीवन गढ़िबार मंत्र पढ़ी थाए मंत्र शिखी थाए कारण विद्यालय होची एक मनीष तैयारी कारखाना एटा को जेंती विद्यालय कर्तृपक्ष बा विद्यालय पढ़ाउथुवा शिक्षक बा अभिभावक माने भूली न जानते जेहेतु विद्यालय ही होची देशर भविष्यत गढ़िबार
କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଦେଶ ଉଜୁଡ଼ିବାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦେଶ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସବୁଜିମା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଚାରା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବଡ଼ ଗଛ ବି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲଦାଖରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବରଫକୁ ଜମା କରି ଉଚ୍ଚ ବରଫ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଏ। ବା ବଢ଼ିଆ କଥାଟା। ଲଦାଖରେ ଆମର ଯେହେତୁ ହିମାଳୟ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେଠି ତ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଯେଉଁ ବରଫ ଜମା ହୁଏ, ସେ ବରଫକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବରଫକୁ ଆଣିକି ଜମା କରିକି ବରଫ ସ୍ତୂପ କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ବରଫ ସ୍ତୂପ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବରଫଟା ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା, ପାଣିରେ ବରଫ ତରଳିଲେ ଜଳ, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠିକାର ବଗିଚା ମାନଙ୍କରେ ଦରକାର ହୁଏ, ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବରଫକୁ ତ ଆଣି ଗଛ ମୂଳେ ଥୋଇବାନି ନା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବରଫଟା ତରଳି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ହୁଏ, ସେଇ ପାଣିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାମ କରାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ କାମଟା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ବା ଚାରିକଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି ତୁମମାନେ ଏଠି ତାର ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ SPW କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ବସା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଏଠି ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅନେକ ଜୀବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ମଣିଷ ସିନା ନିଜ ପାଇଁକା ଘର ତିଆରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେମାନେ ତ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କେଉଁଠି ଗାତରେ ରହୁଛି, କିଏ ମାଟି ଖୋଳି ରହୁଛି, କିଏ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛି, କିଏ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଛି, କିଏ ନିଜେ ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁକା ସ୍ଥିର କରିଛି, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରଖେ, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରିପାଖକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଛର ଉପକାରିତା ତ କହିଲେ ସରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜରେ ଆମର ସେଇ ଗଛ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦିଆହେଇଛି, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ନା, ପରିବେଶରେ ଗଛ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆମର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବନି, ପରିବେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଗଛରୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବା, ଔଷଧ ପାଇପାରିବା, ବାସଗୃହ ପାଇଁକା କାଠ ପାଇପାରିବା, ଛାଇ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗଛ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କମିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବି ଯଦି ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ, ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ହଉ କିମ୍ବା ସହରର ହଉ, ଯଦି ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ କମିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦେଲା। ତୁମ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। କ'ଣ ନା, 2ଟି ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ନିଅ। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମାପ। ତୁମର ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖିକି ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ, ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ଥର୍ମୋମିଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଜଳର ମାପିବା ପାଇଁକା, ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ସେଇ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ଗ୍ଲାସ୍, 2ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେବ, 2ଟା ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ଫୁଲ୍ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଜଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିକି ଲେଖିଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? 2ଟା ଗ୍ଲାସରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିଦେଲ, ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଆସିବ, ମାପିଦେଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସକୁ ଗଛ ତଳେ ରଖିବ, ଗଛ ଛାଇ ତଳେ, ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଖରାରେ ରଖିବ। ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା, ଗଛ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ତାର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବ, ଖରାରେ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ। କେତେ ଅଧିକ ରହିଲା ସେଟାକୁ ତୁମମାନେ ଏଠି ଲେଖିକିରି ରଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର।
ପ୍ରଜାପତି କୋଉଠିକି ଆସିବେ ଯୋଉଠି ଫୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଫୁଲର ବଗିଚା ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଭଁର ମାନେ ଏମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବେ ନା। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ଆଶା, ମୋହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ଓ ମୋହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାଛି ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରେଣୀଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କୌଣସି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ବା କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କୋଉଠି ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସେହି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉ ବା ସେଇ ପର୍ସନାଲି ଯେ ପିଲା ଜଣେ ପିଲାକୁ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଏଇ ଆଶା ଓ ମୋହିତର ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା। ଜଳ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ବିଦ୍ୟୁତ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରିବ, ଆଉ ଗଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ କେମିତି ସବୁଜ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ବା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ବା ସମାଜ ଅଛି ବା ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ସବୁର ଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଲା, ତେବେ ସେ ପୁଣି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କଠିନତର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସମାଜର ଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜୀବନର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ସମାଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ସେଇ ସମାଜର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଥୋମାସ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲା। ଥୋମାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ବାଟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା। ପିଲାମାନେ ତ ଟ୍ରାଫିକ ସଚେତନତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ? ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଘର, ଘରୁ ସ୍କୁଲ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖ ଗେଟ୍ ପାଖର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସର ବଢିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଥୋମାସ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋହିତ କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋହିତ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ଲୋକ ତ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ବି ପଢିଥିଲେ। ମୋହିତ ଯାହା କହିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହିଲା ସତ ହିଁ କହିଲା ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲୋକମାନେ ମାନୁନଥିବାର ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା, ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମେ ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଓ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନୁହଁ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ କ'ଣ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ।
ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଲେଖିବା। ଅତି କମରେ 3ଟି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଖୋଜିକି ଲେଖ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ବାମ ପଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବାମ ପଟରେ ହିଁ ଯିବା, ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗ ପଛ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ବାମ ପଟ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଲେଖ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ କେତେ ଜାମ୍ ହେଉଛି, କୋଉ କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିବାରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ସେଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମର ସୂଚନା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁକା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଦଳଟି ବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଫଳକ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ଫଳକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ କି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୀତି ନିୟମଟିକୁ ମାନିବେ, ଆଉ ସେଇ ପରିବେଶଟିକୁ ଆମେ ରଖିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବା। ତାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେଇ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଲା ଏଇଠି ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ଫଳକଟି ଲଗେଇବ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ଏଠି କରିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଆଲୋଚନା କର। ସୂଚନା ଫଳକ ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ? ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବା ସେଠିକାର ଥିବା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋହିତର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଆଁର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପରିବେଶଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ନିଆଁ ଭଳି ବିପଦରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ। ଘଟେ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିକିରି କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ବା ଘଟିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା। ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସତର୍କତା କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଯିବା ପାଇଁକା, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଶସ୍ତ ବାଟ ଥିବା ଦରକାର। ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁକା ଏଇଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ହେଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାମ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କଲେ, ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ। ସେ ଯାଉଛି କୋଉଠାରେ ସବୁ ଅଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଠି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ କେତେଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବ? ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମର ସେଇଭଳି କୌଣସି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ବା କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ଥିବା ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତୁମେ ସେଇଠିକି ଆସିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ନିଆଁ ଯଦି ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବ ତାହେଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ଉପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଅଫିସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଖୋଲିକିରି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ କର।
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ସ୍କୁଲରେ କରିବା ଦରକାର। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯାଅ, ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କର ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯିବ, କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ। ନିଜେ ଦୌଡ଼ିବନି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିକି ପରିସ୍ଥିତିକି ଆହୁରି ଅଡୁଆ କରିବ ନାହିଁ। 2ରେ ହେଲା ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶୁଥିବା ସ୍ଥାନର ତଳେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପରିଷ୍କାର ବାୟୁ ପାଇବା ପାଇଁକା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧୂଆଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଦେଇ ନ ଦୌଡ଼ିକି ମୁହଁ ତଳକୁ କରିବା, ନଚେତ ଆମର ନାକ ବାଟେ, ଆଖି ବାଟେ, କାନ ବାଟେ ସେ ଧୂଆଁ ସବୁ ପଶିଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଧୂଆଁ ଠାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟରେ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୌଚାଳୟ ଯାଇ ତ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛ କେବେ ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଆସିଛ ପଦାକୁ ପୁଣି ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସେତିକି ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନଥିବ ତୁମେ ମାନେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରା ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଦଳରେ ଏକାଠି ରୁହ। ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ପଳାଅ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକାଠି ରୁହ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ସାହସ ଦିଅ, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ଆଉ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି କେହି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତୁମେ ଯଦି କି କୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଶିଥିବ, ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ଯଦି ସେଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ କୋଉଠି କାହାର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, କିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ନିଆଁ ଲିଭାଳି ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କି ଅପା ଭାଇ ଏଇ ପିଲାଟିର ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାର କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲିଭାଳି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା, ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ସେହିପରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଗୃହରେ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଆମେ କେବଳ ନିରାପତ୍ତା ରହିବା ନାହିଁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କରିପାରେ। ଆସ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଜର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବେ। ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ଦେଲା ନା 1 ନମ୍ବରରେ ପାଣିକଳ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ିରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବି ହେଲା। ପାଣିକଳ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପାଣିକଳ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଠେଲାଠେଲି ଓ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଧାଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବ। ଯଦି ସେଠି ଠେଲା ପେଲା ହବ ତାହେଲେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ନା, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା, କେହି ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ନା, ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଅ। ଯଦି କିଏ ପିଲା ଠେଲାଠେଲି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ପଛ ପିଲାମାନେ ରହିଯିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ସେମାନେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବେଞ୍ଚରେ ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଣୁତେଣୁ ଗାରଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲା ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନି। ସେଠି ମନା କରିବା କଥା ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଜଣେଇବା କଥା କି ତାକୁ ମନା କରି ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ, ଏମିତି କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କେହି ଜଣେ ଜରି ଖୋଳ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରିବା ଶିଖୁଛି। ବଡ଼ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜରି ଫୋପାଡୁଛି, ଖୋଳ ଫୋପାଡୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ଶିଖିବ ନା, ତଳ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ବି ତ ସେମିତି ପକେଇବେ। ସେମିତି କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଚିଡ଼ାଇ ତାର ମଜା ନେଉଛି। ଯଦି ଧର ସପୋଜ କେହି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛି ବା ଗେଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି ବା ଟିକେ କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଚୁଟି ଅଛି, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ 5 ଜଣ ମିଶିଯିବେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବେ। ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାର୍କ ଭଳି ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ଯୋଗାସନ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖିଲା, ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏହିପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା, ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବେଞ୍ଚରେ ଗାରଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିବ ଯେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁକା ତୁମ ଉପରେ ପିଲାଟି ରାଗ ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବି ତୁମେ ବଦଳାଇବ। ପିଲାଟି ରାଗିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ମାର୍କରରେ ବି ଲେଖିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ହିଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସମ୍ମାନ ଓ ଦୟା କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାନମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମର ପାଠ ବହି ସହିତ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଘରୁ ଶିଖୁଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଖରାପ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ବି ଶୁଣିପାରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ଯେ ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖ। ନିଜକୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ତୁମ କଥା ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କି ସମାଜକୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପିଲା। ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନା। ଆମ ପାଇଁକା ସବୁକିଛି ବାପା ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁକା। ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସମାଜରେ କିପରି ତୁମମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବ ସେ କୌଶଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେଇବନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମଧୁର କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହାକୁ ମନରେ ବାଧିଲା ଭଳି କେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେତେବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନଥିବ, ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ସଜାଡ଼ିବାର କିଛି ବାଟ ନଥିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧୁର କଥା କହିବା ଶିଖିନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମଧୁର କଥା ପାଇବା ବି ଭୁଲିଯିବ। ସେ କଥା ଆଶା ବି ରଖିବନି। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ କହୁନ? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣର ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ନିଜକୁ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସାନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବ। ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆଉ ଟିଚରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଘରେ ଆସିଲେ ସେଇଭଳି ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶିଖିବେ। ନା ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ପିଲାଟା, ପାଠ ସାଠ ସବୁ ତାର ଭଲ ଗୁଣ, ତାର ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଦ୍ର ପିଲାଟି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ନା ଏ ପିଲାଟା କେତେ ବାଜେ ପିଲାଟା ମ, ଜମା କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ତା ମା ବାପା କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖରାପ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତୁମମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖିପାରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଆମର ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଏ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖର ସ୍ଥାନ, ଗଛଲତା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିଲୁ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପିଲାର କାମ ନୁହେଁ ବା ଗୋଟିଏ ଦଳର କାମ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ଟୋଟାଲ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ। ତା ବଦଳରେ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଲେଖିବ, କେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏକ ଖୁସି ଗଛ ତିଆରି କର। ଖୁସି ଗଛ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିତ୍ର କରିବା ଗୋଟେ, ସେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିବେ। ତଳୁ ଯା, ସେଠି ବସି ଖା। ଖାଉନି କିଛି, ନେ ଏଠି ଖା, ନେ ଖାଉନୁ, ନେ ଲୋ, ନେ। ହଉ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏକ ଖୁସି ଗଛ ତିଆରି କର। କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟ ପେପରରେ ଅନେକ ଡାଳ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପତ୍ର ଆଙ୍କି ଯୋଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଖୁସିର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ଚିତ୍ର କରିବ, ତାର ଡାଳ ସବୁ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରଖିବ, ପିଲାର ଫଟୋଟି ରଖିବ, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଧରିଥିବ, ସେ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଧର ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଧରିଥିବ ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏମିତି କରି ଗଛଟାକୁ କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା ନିଜର ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ବି ଲେଖିବ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ, ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। 4 ନମ୍ବର, ତୁମର ଘର, ପଡ଼ୋଶୀ, ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ। କ'ଣ? ନା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ହୁଇଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଭିନ୍ନ ମାତୃଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା? ତା କଥାର ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ବା ଆମ ଭାଷା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତି? ତାକୁ କ'ଣ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ନା, ସେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମଠାରୁ ମହାନ। ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବାନି ଯୋଉଟାକି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ କିମ୍ବା ସହଜ ଥିଲା, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା, ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତ କିଛି କାମ ହେବନି ନା। ତୁମେ ଯଦି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉ କାମ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପେଜଟା କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ତଳୁକା ପେଜ ଉଲ୍ଟେଇବା। ସେଟା କେତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଉନି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ପେଜ ଆମର ସରିଗଲା, ଏ ପାଠଟି ସରିଗଲା ତୁମର। ଏ ପାଠଟି ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆ ଭିତରୁ ଯାହା ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇଦେବି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରିଦେବି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବି, ଯୋଉଟାକି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ। ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? 4-5 ଜଣିଆ ଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଦଳ କରିକି ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ପରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଚାର, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ, କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସବୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଘଟିବା ପାଇଁ ତ ହିଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖୁଛେ ନା। ଯଦି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ା ଘଟି ନଥାନ୍ତା, କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା। କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ତାପରେ ଦେଲା
उठ उठ टिके उठ बाबा मो स्वप्नर विद्यालय उपर तुमर प्रार्थना सभार गोटे मिनिट्र भाषण रख यह अन्य विद्यालय ठारू किपरि स्वतंत्र किए यह सेहीपरि स्वतंत्र कर साहाय्य करे एवं प्रत्येक छात्र कौन करें ताहा मध्य उल्लेख कर 5 जन छात्र और जड़े शिक्षक को पचारि गोटे सर्भे कर केउ 5टी जिनस से विद्यालय खुशी कराए केउ गोटे जिनस उन्नतिकरण करा जाई पारिबो अन्य आज से माने केउ गोटे भल जिनस देखिले यही सब जिनस को तुम मैंने शिक्षकों सहित दलगत आलोचना कर 5 जन पिला जीव सांग होइके ये सब पर्यवेक्षण कर समस्यार समाधान कर बुझिपार पिला माने तेरे विषय आम पढ़ा सरीगला ए विषय समस्त एमती तुम कौन विषय किसी गोटे प्रश्न देनी जहाँकि तुम परीक्षा उपयोगी तेणु ए भितर ही आमको प्रश्न बाहर करिया पड़िबो तेणु ए विषय मु अंतत पक्षे चेष्टा करी 50 मार्कर प्रश्न बाहर करने आवश्यक स्थल जब 50 रु अधिक बाहरी पाला ताले मु सेगुडी को लिखिदेवी तार उत्तर मध्य लिखिदेवी आ सेगुडी तुमको पढ़ेदेवी परवर्ती क्लास रे आम सेटू करबा तेबे आज पाठ एतिकी थाउ पाठ पढ़ा यदि भल लगी थाए आ मोर पाठ पढ़ा पसंद आसी थाए ताले तुम माने भिडियोटी को लाइक आ शेयर करदेव तुम सांग मान सहित शेयर करदेव आउ चैनल प्रथम थे चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव आउ एक भिडियो तुम मान सहित देखा से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठ बड़ कथा है प्रकृति को बंचाई रखिबारे निजर अवदान दियो रहुछि गॉड ब्लेस यू।